सो विद्यार्थियों, जिस तरह असीं अपने पिछले लैक्चरां दे विच अध्यापन के मनोविग्यानक सिद्धांतां की व्याख्या के उपर विचार कर रहे थे। सो असीं अपने जो अगले साडे सिद्धांत ने अज असीं उन्हां दे उपर व्याख्या के उपर विचार करांगे और व्याख्या के नाल सिद्धांतां की व्याख्या के नाल असीं भली भांति इस चीज़ को समझ लैंदे हां कि जिहड़े सिद्धांत ने वो अध्यापन क्रिया दे विच जां सिੱਖਣ क्रिया दे विच उन्हां दा की भूमिका हुंदी है, उन्हां दा की स्थान है जां उन्हां दा की रोल हुंदा है। सो असीं अज अपने अगले सिद्धांत की गल करांगे और अगला जिहड़ा साडा सिद्धांत है जिसकी असीं व्याख्या करनी है उसनूं असीं तत्परता का सिद्धांत भी कह सकते हैं और साधारण भाषा च असीं उसनूं तैयारी का सिद्धांत भी कह सकते हैं। तैयारी का सिद्धांत उस दे विच आउंदा है कि अध्यापन दे विच जिहड़ी तैयारी है जां अध्यापन दे लई असीं उस दे विच एक मानसिक तौर ते तैयार हुंदे हां और असीं उस दे विच शारीरिक रूप दे विच असीं तैयार हुंदे हां कि हाँ असीं हुण किसी कार्य नूं करन लई खास करके अध्यापन नूं करन दे लई असीं तैयार हैगे उस दे लई जिस तरह बहुत सारे अनुभव ने जिहड़े वो साडी समझ दे विच हुंदे ने जां साडे जहन दे विच बहुत सारियां उदाहरणां बहुत सारियां परिभाषावां ने जिहड़ियां किसी विषय नूं लैके जां उस विषय दे संबंध दे विच साडे कोले बहुत प्रकार दी है जां कह लो कि काफ़ी कह लो कि एक डूंघाई दे विच असीं पहलां उस दे बारे पढ़दे हां और उस दे बारे समझदे हां और उस दियां जो कमियां ने जां उसके कोई गुण ने उसके औगण ने और उन्होंने बहुत ही कह लो कि एक डूंघाई वाले तरीके दे नाल जां एक कह लो कि बहुत ज़्यादा दिमागी तौर पर असीं उस चीज़ को समझते हैं डूंघाई दे विच ताकि सानू अगे जो विद्यार्थियों के जवाब ने जां विद्यार्थियों के सवाल ने असीं उन्हां दे नाल जिहड़ा अपने विचार है वो दे सकीए। क्योंकि तैयारी तो बिना जो असीं कोई भी कार्य करांगे तो असीं मौके ते असीं किसी चीज़ नूं किसी चीज़ का ज्ञान हासिल नहीं कर सकते हैं क्योंकि जिहड़े तजर्बे हुंदे ने कि कोई एक तरह का अनुभव अध्यापन दे विच जां एक तो वध तरह का अनुभव उसनूं सीमित नहीं किया जा सकता है ज्ञान नूं किसी विषय के ज्ञान नूं कि हाँ कि असीं सिर्फ इन्ना ही पढ़ना है जां असीं केवल इस हद तक ही उस बारे ज्ञान लैना है सानूं इस ज्ञान दे नाल असीं अध्यापन जिहड़ा करवा सकते हैं। तो उत्थे एक अध्यापन का एक अध्यापक का एक फर्ज बन जाता है कि वह किसी भी विषय के प्रति एक व्यापक है जी जानकारी रखे क्योंकि विद्यार्थी ने जोड़े वो भी एक कह लो पूरी तरह जोड़े क्रियाशील होंगे ने जो श्रेणी कमरे के उन्होंने बहुत सारे सवाल होंगे ने और उन्होंने बहुत सारे उन्होंने जहन के अंदर जो संकल्प ने वो पैदा होंगे ने वो जोड़े संकल्प ने असीं उन्होंने स्पष्ट करना होंदा और उन्होंने क्लीयर करना होंदा कि विद्यार्थी ने जोड़े ताकि उसके बारे वध तो वध जान सकन। जेकर एक सीमित तैयारी के नाल जां सीमित जानकारी के नाल असीं अध्यापन दे विच शामिल होंदे हां तो वो जिहड़ा अध्यापन है वो अपने उद्देशां की पूर्ति नहीं कर सकता है। उसी तरह असीं एक विद्यार्थी की गल करिए तो विद्यार्थी नूं जिस तरह सीखण दे लई भी एक तैयारी की लोड़ होंदी है क्योंकि जदों विद्यार्थी सीखण की तैयारी नहीं करता तो वह श्रेणी कमरे के विचों होवे जां किसी होर क्रियावां दे विचों होवे अध्यापन सीखण की किसी भी संबंधित असीं क्रिया की गल करिए तो वह भी उस उद्देशां की प्राप्ति है जिहड़ी नहीं कर सकता। जिस तरह एक अध्यापक है वो अध्यापन के लिए तैयारी करता है वो मानसिक तौर पर और शारीरिक तौर पर और दिमागी तौर पर जो उस चीज़ लिए तैयार होता है कि मैं अपने विद्यार्थियों को जां जो उसके सिखार्थी ने उन्होंने कोई ट्रेनिंग देनी है उन्होंने कोई संकल्प स्पष्ट करना है जां उन्होंने सवालों के जवाब देने ने जां उन्होंने किसी विषय की कोई व्यापक जानकारी देनी है तो उस लिए जी तैयारी है वो बहुत ज़्यादा जरूरी होंगी है क्योंकि जो असीं मानसिक तौर पर तैयारी की गल करिए तो बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि जिस जगह असीं कार्य कर रहे होइए साडा जिहड़ा दिमाग है और मन है वो भी उस जगह पर हाजिर होना बहुत ज़्यादा जरूरी होता क्योंकि जो असीं किसी कह लो कि इस पोजीशन के होंगे कि असीं एबसेंट माइंड होके कि साडा दिमागी तौर पर असीं किते होर विचर रहे होइए
और ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹੋਈਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਾਰਜ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਮਾਨਸਿਕ ਤਿਆਰੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸਰੀਰਕ ਤਿਆਰੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਿਆਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਨੁਭਵ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵਿਆਪਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕੀਏ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਉਹ ਅਧਿਆਪਨ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਔਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ। ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ। ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਫੀਡਬੈਕ ਲੈਣੀ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨੀ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਜਗ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਵਰਤ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਉਸ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਨੀ, ਉਸ ਦੀ ਨਿਰਖ ਕਰਨੀ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਤੀਜੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਪੂਰਨ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਨ। ਹੁਣ ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਇਹੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਕਿ ਅਧਿਆਪਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਧਿਆਪਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਅਧਿਆਪਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਅਧਿਆਪਨ ਸਿੱਖਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਅਧਿਆਪਨ ਸਿੱਖਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਧਿਆਪਨ ਦੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਸੀ, ਅਧਿਆਪਨ ਦਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਮੰਤਵ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਸੇ ਛਮਾਹੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਤੋਂ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਯੋਗੀ ਕਾਰਜਾਂ ਤੋਂ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿੰਨਾ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੋਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਜ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਲਦਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਔਕੜਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਾਂ ਔਕੜਾਂ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਪਾ ਕੇ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਉਸੇ ਕਾਰਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਦੁਹਰਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨਤੀਜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨੀ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਟੈਸਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਈ ਲਿਖਤੀ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਜ਼ਬਾਨੀ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਯੋਗੀ ਕਾਰਜ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਆਪਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਅਧਿਆਪਨ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਕਿ ਅਧਿਆਪਨ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਫਲ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ, ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੱਤ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਬੇਧਿਆਨ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਂਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਕਾਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜ ਸਾਨੂੰ ਅੰਤ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਰਜ ਅਧੂਰਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਜਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ
ਔਰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੁਹਰਾਈ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਅਧਿਆਪਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨਾ, ਪੜਤਾਲ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕਮੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ? ਜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਜਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਲਿਖਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਧਿਆਪਨ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਮਾਤ ਦੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਔਕੜਾਂ ਨੂੰ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂਚ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਧਿਆਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਅਧਿਆਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਣਾ ਅਤੇ ਉਪਯੋਗਤਾ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਉਪਯੋਗਤਾ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਾਰਜ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਉਪਯੋਗ ਹੋਣਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਦ ਉਪਯੋਗ ਹੋਣਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਉਪਯੋਗਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ। ਉਪਯੋਗਤਾ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ। ਉਪਯੋਗਤਾ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਣੀ ਔਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ ਹੋਵੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਜ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਬਲ ਹੋਈਏ ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਧਿਆਪਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖਣ ਕਾਰਜ ਵੀ ਵਾਪਰਦਾ। ਅਧਿਆਪਨ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਿੱਖਣ ਕਾਰਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਧਿਆਪਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਆਪਣੇ ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਆਪਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਿੱਖਣ ਤੋਂ ਵੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਧਿਆਪਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਿੱਖਣ ਤੋਂ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਧਿਆਪਨ ਕਿੱਥੋਂ ਕੁ ਤੱਕ ਸਫਲ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਅਧਿਆਪਨ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਨਤੀਜੇ ਨੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਮਹੱਤਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਜਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖਣ ਤੋਂ ਲੱਗੇਗੀ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਸ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਜਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਪਯੋਗਤਾ ਹੈ ਉਹ ਅਧਿਆਪਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਏਗੀ, ਅਧਿਆਪਨ ਸਿੱਖਣ ਕਾਰਜ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਏਗੀ। ਉਪਯੋਗਤਾ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਉਸ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਦਾਹਰਨ ਲਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਖਾਈ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਖਾਈ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਂਚਾਂਗੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਉਪਰਾਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਕੁ ਤੱਕ ਸਫਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਸ ਸਿਖਾਏ ਗਏ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਕੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖਿਆ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖੇ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਨੈਤਿਕ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਉਹ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਨੈਤਿਕ ਗੁਣਾਂ ਜੋ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਿਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਪਯੋਗਤਾ, ਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹਦੀ ਉਪਯੋਗਤਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਿਖਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਵ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ
ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਗਣਿਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਗਣਿਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਲਈਏ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੋੜਦੇ, ਘਟਾਓ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵੰਡ ਔਰ ਗੁਣਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਖੇਤਰਫਲ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਣਾ, ਇਹਦਾ ਘਣ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਆਇਤਨ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗਣਿਤ ਦੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਖਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਜੇਕਰ ਉੱਥੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹੀ ਭਾਵ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਗਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦੀ ਉਪਯੋਗਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰ ਸਕਣ ਔਰ ਉਹ ਗਿਆਨ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਗਿਆਨ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈ, ਉਹ ਜਮਾਤ ਦੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣ। ਉਹ ਗਿਆਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਵਰਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਜਿਹਾ ਗਿਆਨ ਜਿਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਗਿਆਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਗਿਆਨ, ਅਜਿਹਾ ਗਿਆਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਗਿਆਨ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖੇ ਹੋਏ ਗਿਆਨ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਗਿਆਨ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਵੇ, ਇਕੱਲੇ ਗਣਿਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸੇ ਕਲਾਤਮਕ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਕਿਸੇ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਪਯੋਗਤਾ ਉਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋ ਨਿਬੜਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਉਪਯੋਗਤਾ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਮੌਰ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਉਪਯੋਗਤਾ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ IT ਖੇਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕਿੱਤਾ ਕਰਮ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਸਿਧਾਂਤ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਡਿਗਰੀ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਪਲੋਮਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਸ ਗਿਆਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਸਿਧਾਂਤ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਕਿ ਆਰਾਮ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਪਯੋਗਤਾ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤੋਂ ਹੈ ਉਹ ਬਾਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ, ਸਪਸ਼ਟ ਅਤੇ ਉਪਯੋਗੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਆਰਾਮ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦਾ ਆਰਾਮ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਾਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰਾਅ, ਕਿਸੇ ਕਾਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪੱਖ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਠਹਿਰਾਅ ਰੂਪ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਾ ਚੱਲੀ ਜਾਣਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੈਪ ਹੋਣਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋਣ, ਅਧਿਆਪਕ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕਾਰਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਅਕੇਲੇ ਤੋਂ ਔਰ ਬੋਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਰਜ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਤਰੀਕੇ ਰਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਭਾਵ ਕਿਸੇ ਉੱਪਰ ਥੋਪਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਨ ਦੀ ਔਰ ਸਿੱਖਣ ਦੀ। ਔਰ ਅਧਿਆਪਨ ਦੇ ਕਾਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਰਾਮ ਹੈ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਰਾਮ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦੇਣੀ ਔਰ ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ, ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਠਹਿਰਾਅ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਅਧਿਆਪਨ ਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਔਰ ਅਧਿਆਪਨ ਯੁਕਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਅਧਿਆਪਨ ਸਥਾਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਔਰ ਅਧਿਆਪਨ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਪ੍ਰਯੋਗੀ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਕਾਰਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਕਾਰਜ ਤੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਅਕੀਮਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਅਕੀਮਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਇੱਕ ਕਾਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਰਦੇ ਕੀ ਨੇ, ਉਹ ਬੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਦੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਕਾਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਆਰਾਮ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਅਕੇਵਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਉਸ ਤੇ ਠਹਿਰਾਅ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਧਿਆਪਕ ਬੋਲਣਾ ਰੋਕ ਕੇ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਣ ਸਕਦੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਕੇਵਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਔਰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜੋ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇੱਕ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਔਰ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਦੇਣਾ ਉਹ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿ ਇੱਕ ਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਠਹਿਰਾਅ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਕਿਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਅਸੀਂ ਅਰਥਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਈਏ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਰਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਈਏ, ਉਸ ਕਿਰਿਆ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਅਸੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿਓ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਉਸ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਅਧਿਆਪਨ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਠਹਿਰਾਅ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਅਧਿਆਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਰਾਮ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਇਕਾਂਗੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ, ਕਿਸੇ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਟਕ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਔਰ ਕਿਸੇ ਨਾਵਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਹਾਸ ਰਸ ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸੀਰੀਅਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਕੋਈ ਚਿੰਤਕ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸ ਕੋਈ ਚਿੰਤਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਮਨੁੱਖੀ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਹਾਸੇ ਠੱਠੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਜੋ ਚਿੰਤਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੜਾ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਜਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦਾ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਧਿਆਪਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਮਨੋਰੰਜਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕੋਈ ਚੁਣੌਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਈਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਖੁਦ ਹੀ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੁਣੌਤ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿਓ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਾ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹੋਈਏ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗਰੁੱਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਅੱਜ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਖੁਦ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗਰੁੱਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੰਨੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਉਹ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਲਈਏ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣਗੇ ਔਰ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ
ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਧਿਆਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਟੀਨ ਦੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣੂਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇੱਕ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਨਾਟਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਔਰ ਇਕਾਂਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਹਾਸ ਰਸ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਉਦਾਹਰਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਸੋ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਅਧਿਆਪਨ ਸਿੱਖਣ ਕਿਰਿਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਰੱਖਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਹਾਵਰਾ ਸੁਣਾ ਕੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਹਾਸ ਰਾਸ ਦਾ ਕੋਈ ਚੁਟਕਲਾ ਸੁਣਾ ਕੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਵਿਤਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਿਅੰਗਮਈ ਕਵਿਤਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਕਵਿਤਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋਣ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਉਚਾਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਕਵਿਤਾ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਗੀਤ ਰੂਪੀ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਚਾਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਰਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਰਾਮ ਕਿ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਅਧਿਆਪਕ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਲੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰਾਅ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਸ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਦੂਸਰੀ ਪਾਸੋਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਉਹ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਆਪਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਔਰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਆਪਨ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਆਪਨ ਹੈ ਔਰ ਸਿੱਖਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੋਰਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਔਰ ਨਾ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਸੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਧਿਆਪਨ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਾਂ ਦਬਾਅ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਨੋਰੰਜਨ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਆਪਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ ਔਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਝੁਕਾਅ ਹੈ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਿਆ ਅਧਿਆਪਨ ਦੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਆਪਨ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨਤੀਜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਜੋ ਸਾਡਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਤਸ਼ਾਹਪੂਰਨ ਕਿਰਿਆਵਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਤਸ਼ਾਹਪੂਰਨ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਭਾਵ ਕਿ ਉਤਸ਼ਾਹ ਕਿ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਉਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣਾ, ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ, ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਾਰਜ ਦੇ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸਕਾਂਗੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਉਤਸ਼ਾਹਪੂਰਨ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਤਸ਼ਾਹਪੂਰਨ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਭਰੇ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਆਪਣੇ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ। ਸੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਸਿਧਾਂਤ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਧੰਨਵਾਦ।